بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم تابين فهم أهل التقى والذكاء والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كريم قدها مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الجواب ترك وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقوله كأب من رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في عالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليك رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يدم والعين قد عست ولا يرى جله في شمس جوفتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب الشيء النووي البندري والسني الفرعي مربنا الشافعي الجامع بن محمد صالح رئيس المرحوم كيس الكنز المرحوم أبي غريب ورسول المفرعين المرحوم أستاذ هادي أبو الكر سيد مسيد بن نسيد أبو الخير بن نجد المرحوم كيس الله بن ملكير المرحوم كيس رسول بن هادي أسفاري
almarhum Abuya Syamsi Abuya Kirban Nabi Jinawi almarhum Abuya Kiamat yang Muhajir Rasul Imam Quraish al-Qadim almarhum Sidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Asygaf almarhum Habib Asin Ubadillah al-Bahru Rasul Imam Ibrahim المسلمين والمسلمات أن الله تقسم في الرحمة والمغفرة سبا والسلامة والعافية والبركة على فاتنا بهج الكتاب بجاه محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول النبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اسألك الفتوح والمنوح والرزق وطابة النسب والصلاحات جسر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر أسرة ريب الأجير ومفتاح باب اليزن سيدنا محمد المختار وعلي أطهر وعزم الأخير على نعم الله وإباله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Arjun mukaramin wal mutaramin, para habaib, para kiai, asatid, hujjah, tokoh masyarakat, wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, para pencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan para pencari insyaallah syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari doa-doa dan fitnah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita hormat, kita muliakan ibadah mahbub Abu Syekh bin Al-Asni. Dan doa beliau senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Al-Walid Ayahanda Ustaz Haji Sabeni, Al-Walid Ayahanda Ustaz Haji Ahmad bin Aus, Al-Walid Ayah Haji Abu Bakar, Al-Walid Ayah Ustaz Haji Abdul Halim. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam panjang Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, berkah rezekinya. Yang sama-sama kita hormat dan muliakan Al-Walid Kang Haji Madinah, Ustaz Haji Abdul Ghani Al-Mukarram, Ustaz Asmi Allah, Ustaz Abdullah Arsyad, Ustaz Hafiz, Ustaz Musbik Amrullah, Ustaz Billah, Ustaz Jaya Saputra Kaliadan depan, dan juga yang lain-lainnya walaupun saya nggak sebutin nama antum, namun insya Allah yakin dan percaya nama kita sudah tertoleh dan diperhitungkan dan diperbincangkan oleh Allah dan malaikat-malaikatnya, karena malam hari ini kita berzikir bersama, istighfar bersama, sehingga nama kita dieluk-elukan di hadapan Allah oleh malaikat-malaikatnya, sehingga tercatat insyaallah sebagai ladang amal ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ngaji bareng lamun, di rumah ngelamun, jalanan ngelamun, naik motor ngelamun, nyampe majlis ngelamun, makan ngelamun. Jadi orang yang banyak ngelamun, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Banyak ngelamun tuh, banyak tidur, banyak makan, banyak ngelamun, hatinya keras. Nauzubillah min. Makanya terus-menerus kita senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada yang mampu ngitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatullah tuhsuha. Nggak ada seorang manusia pun yang alam dunia ini yang bisa ngitung nikmat Allah. Nggak bisa direken, nggak bisa dikalkulasikan. Daripada kita puyang-puyang, kita bersyukur sama Allah. Dengan bersyukur maka insya Allah dapat rezeki yang insya Allah tiada terukur. Amin ya rabbal alamin. Selawat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Insya Allah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta segala sesuatu, banyak kemudian namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang mencintai seseorang, terutama mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, banyak nyebut namanya melalui qasidah-qasidah selawat, berbagai macam selawat, bentuk kecintaan kita sama baginda Rasul. Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang mau ngaji, siapa orang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, apalagi tatkala keadaan umat sudah rusak, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan dengan terang-terangan, minum keras dengan terang-terangan, berjudi dengan terang-terangan, kita masih mau menghidupkan sunnah Nabi, maka insya Allah satu di antaranya kita akan dapat pahala bagikan 100 kali mati syahid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kalau kita hidup Nabi, sunnah Nabi, maka kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah bersama Rasulullah SAW surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Kemudian kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Dan ikutin saya. Kalau ikutin saya ada salahnya. Ikutin baginda Rasul tidak ada salahnya, ya, karena punya sifat siddiq, ya, yang wajib siddiq, amal tabligh petona, ya. Orang siddiq itu orang yang akan berbuat baik. Orang berbuat baik itu akan ke surga, insya Allah. Apa tuh hadisnya? Ya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Kalau nggak salah dalam kitab Riyadhus Shalihin, sungguhnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat benar, saudara, tingkah lakunya benar, pasti akan terangkai dengan perbuatan yang baik. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah mengarahkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Udah nggak salah pilih. Makanya Al-Fatihiyah yakin dengan pesan Allah, bercermin dengan baginda Rasulullah. Karena manusia yang bisa ngasih contoh dan jadi contoh hanya baginda Rasulullah SAW. Zaman sekarang banyak orang ngasih contoh doang, jadi contoh kagak. Omdok namanya, ya, Ustadz ke, Kiai ke, Habib ke, sama. Ya, kalau ada di dalam dia namanya omdok, ngomong doang. Itu namanya Ustadz Jarkoni, ngajar orang dilakoni. Naudzubillah min. Jadi saudara, baginda Rasul emang kenapa banyak umatnya? Karena Nabi udah jadi contoh, bukan kasih contoh tapi jadi contoh. Kalau kasih contoh mah gampang, nih begini, tapi jadi contoh yang susah. Jadi contoh yang sulit. Makanya karena Nabi bagus, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswah yang baik, cermin yang tak pernah retak hanya ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ngikutin nggak? Bisa. Karena Nabi manusia. Sekali lagi Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa. Basrul lakal basarin. Kalau Nabi malaikat kita nggak bisa nyontoh, nggak bisa ngikutin. Karena malaikat nggak pernah nikah, malaikat nggak makan, nggak minum, malaikat nggak kerja, kayak kita nyari duit enggak. Kalau kita Nabi kita malaikat, kita nggak bisa ngikutin. Makanya Nabi manusia. Kenapa manusia? Supaya manusia bisa mencontoh manusia. Nabi makan, kita makan. Cuma Nabi makannya dikit, kalau kita dikit-dikit. Nabi tidur kita, Nabi tidur kita. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Bedanya tipis, saudara. Ya, jadi bisa ngikutin pelan-pelan, antar-antar ikutin.
Emang dunia ini manulah jiplak. Kita jiplak ulama, ulama jiplak terus tabi'in sampai sahabat sampai baginda Rasul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin baca selawat, udah ngapain lagi bangong-bangong. Dunia udah begini banget, di dunia tahun begini banget. Masya Allah. Berat hidup. Cobaan iman dicoba. Gara-gara corona sebagainya udah kelihatan, Masya Allah. Orang dijolimi didiemin aja. Ya, ada kemaksiatan gak berani menentang dan mencegah. Iya, semuanya. Nah kita nih Insya Allah, walaupun seandainya kita gitu, minimal kita tidak berbuat munkarat, kita nggak berbuat zalim. Insya itu awal dari kita dulu, baru ke orang lain. Insya Allah. Dan salah satunya kita ikuti ajaran para ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama udah dipanggil oleh Allah, maafkan sudah. Mautu alim, mautu alam. Matinya orang alim, matinya alam dunia. Mati sudah. Hukum-hukum udah gak jelas. Fatwa-fatwa bisa dibeli dan lain sebagainya. Halal bisa dikemas. Ulama-ulama istiqomah, ulama yang amanah, yang berakhlakul karimah, Allah ambilin. Halo? Siapa tuh yang di depan kucing yang bisik? Ya pasti anak-anak, bukan emak. Kalau emaknya anak-anak. Nah, halo? Tolong dikirim dong, diam dong. Insya doain di anak yang soleh dan soleh. Karena 10 tahun, 20 tahun ke depan yang nerusin yang tua apa yang bocah? Yang bocah apa yang mau? Yang muda ini udah tua semua. Nah, udah tua. Nah, alat sengaja. Insya sampai mana tadi saya? Jadi gitu saudara. Ya kalau menteri ya wafat udah banyak yang gantiin, betul nggak? Jabat mati udah banyak yang ganti. Presiden belum mati udah ngantri yang nungguin gantiin, betul? Betul. Iya, tapi ulama yang meninggal dunia, orang alim yang meninggal dunia, nggak ada gantinya, nggak ada figur kayak Sayyidul Walid, Habib Ali bin Abdul Asgaf, tidak ada figur kayak Kiai Abuya Abdul Rahman Nawawi, Jabal Safi, Sayyidul Ali, Abuya Ahmad Jahil Muhajir. Itu orang-orang yang berilmu, berakhlakul karimah, bahkan mereka dikenal wali. Kenapa saya katakan wali, saudara? Karena kala ini Buya karena akan meninggal itu di Pamijahan, di Tasikmalaya. Siapa? Abah Anum. Dia bilang, Abah, ini orang guru ulama besar Jakarta ada meninggal. Benar Buya. Jadi kalau ulama meninggal dunia, gantinya belum ada. Susah. Emang ya bisa jadi ulama gampang? Nggak bisa lapin, nggak abrak-adabra, berat. Jadi ustaz juga berat. Menjadi ustaz enak, menanggung segala-galanya. Halo? Iya, mudah-mudahan ibu udah berjodoh ustaz. Tapi ustaz yang berakhlakul karimah, kiai yang berakhlakul karimah, kiai jujur yang lempeng. Karena juga kiai bengkok saudara, yang nggak ada akhlak. Alhamdulillah min. Kita ikutin ajaran ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sebaris, 2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fil amin. Qala radallahu ankum wa arda. Babul wudu'i. Nah, kita belajar bab wudu. Cebok udah dipelajarin, pakai batu udah dipelajarin, air semua dipelajarin. Sekarang nih bagaimana caranya kita berwudu. Karena ada bocah tuh wudunya hampir 5 kali. Ya nggak ngaji. Tong lu nggak wudu 5 kali. Ustaz, kenapa sih itu 5 kali? Kalau saya batal masih ada cadangan 4 begitu. Biar lu wudunya 10 kali, tentu 1 kali hilang semuanya. Nggak bisa. Al-furudul lati la yasirul wudu'a illa biha sittatun.
wudhu itu yang tidak sah wudhu illa kecuali pihak dengannya sittatun. Berapa? 6. Jadi fardu wudhu ada, haji udah dapat. Saya mah kalau ngaji saya nih, kalau saya bawa buku saya ngaji. Saya nggak bisa beli kitab, ini harus beli gitu. Ngaji bawa buku. Karena manusia itu al-insan wal khata' nasiya. Manusia tempat lupa masalah. Kadang-kadang lupa. Wah iya, di buku on secat lagi. Wah iya, ini ayat sekian, sekian gitu. Jadi harus ada buku catatan. Dulu saya sekarang udah punya lagi buku kecil sekantongin. Kalau ada ceramah tuh kata, karena ada yang hadis, ada Quran yang belum pernah kita lihat, nggak tahu artinya. Ada kitab yang kita nggak tahu, saudara. Ada kiai, ada habaib, ada dai, itu ceramah. Kata, kantongin ilmu. Karena kita ngaji pengen dapat, bukan dapat air, bukan dapat makanan, saudara. Itu mah buat yang namanya badan. Tapi kita butuh yang namanya nur kasih apa sih? Kita itu nur nutrisi. Nur Siti itu dia. Kan? Oh, Nurtisari. Lain yang makan nasi mandi. Apa dia? Kita kaji aja dia. Dia udah bergaulnya Ustaz Pantun. Alhamdulillah. Oh, iya butuh juga. Jadi tulis gitu. Ya, saya catat mulai catat buku habis bukir, buku diare, ya, khusus buat kitab Riyadhus Shalihin, khusus Mutala'at Nabawiyah, tafsir yang lain, ya tulis satu buku masuk kita. Maka ini kita itu kadang-kadang kita kasih karena kita udah catatannya, nukil kita, logat kita itu yang nggak bisa dibaca orang. Logat kita tulis, logat atau apa. Makanya kalau diminta nggak bisa, karena ada tulisan kita yang kita ngerti tuh, itu manfaatnya. Ya halo, ya minimal buku tulis dah, buku tulis catat. Jadi yang pertama, an-niyatu al-awwalu an-niyatu, fardu untuk yang pertama niat. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in yaksilu minal wajhi wa yanwi mutawaddi'u rob al hadasi aw fardul wudu'i awi wudu'i faqat. Yang pertama niat. Yang pertama nih niat. Yajibu wa yajibu an takuna makrunatan, dan wajib menyertakan di awali juz'in, daripada bagian bagian yang siluhu minal wajhi, daripada muka. Jadi kalau mau niat itu disertai bareng ketika hendak membasuh muka. Dalam kitab Safina inda ghuslil wajhi, dalam kitab Safina. Jadi niatnya itu bukan dari tangan, ibu bapak, anak muda. Halo? Yang awal mah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi namanya kitab Masyaratul Akhyar. Itu ada bacaannya, Allahumma inni a'udzubika minal ba'is. Enggak, tangan, buat tangan. Wal barokata wa a'udzubika sumi wal halakah. Nah, ada bacaannya tuh tangan, ada bacaannya. Buat hidung, ya ada bacaannya. Masukin, kemarin ada bacaannya. Nah ini yang penting niat. Niatnya apa? Inda ghuslil wajhi, ketika hendak membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a biraf'il hadatsil asghari fardal ilahi. Oh, baru muka. Basuh. Itu niat. Wasani yang kedua ghuslil wajhi. Tadi kan niat pertama. Semuanya niat. Innama a'malu, semuanya niat. Puasa niat, wudu niat, niat. Oh ini namanya nawaitu, gitu aja. Kalau sholat usolli, ya kalau niat nawaitu. Kalau sholat usolli,
Ya, usolli kalau namanya sunnah, kalau fardu. Jadi ketahuan qasad ta'rid ta'yid gitu. Jadi ketahuan Allah, aku sholat fardu maghrib 3 rakaat hadap kiblat karena Allah tahu Allahu Akbar. Itu namanya qasad ta'rid ta'yid. Di dalam kitab yang paling benar namanya Kifayatul Tulang Wamatan Takrib. Nah itu ada di situ tuh. Jadi hati-hati karena mahalun niyah fil qalbi, tempatnya niat di hati. Wa talaqujuhu as-sunnah, mengucapkannya sunnah. Yang mengucapkannya sunnah, tapi tempatnya di hati. Tuh, kalau sholat namanya itu disebut namanya rukun qalbi. Namanya rukun qalbi, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Qalbi, qauli, fi'li. Itu rukun sholat yang 17, ada yang mengatakan 13, dibagi 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Apa itu rukun qalbi? Rukun yang pakai hati, niat di hati. Terus yang kedua, rukun qauli apa? Suratul Fatihati min arkanis sholat. Baca Fatihah rukun, baca Fatihah nggak sah. Tolong yang baca Fatihah jangan nulat-nulat, kita pakai bismillah. Karena bismillah itu ayat pertama daripada suratul Fatihah. Ada jadi pondok apa langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca bismillah. Kita diajar saya, guru saya dari ibunya Abaib baca bismillah. Emang di Mekah nggak pakai bismillah? Pakai. Di Madinah setegesin pakai. Kalau depan kayak sengaja depan, dengerin, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Bismillahnya sih dibaca. Gitu. Jadi kalau bismillah yang lain pembatas. Tapi kalau dalam suratul Fatihah ayat pertama di dalam suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah. Enggak ada orang ngomong suratul Yasin, salah. Surat Yasin enggak ada bilangnya. Suratul Yasin. Yasin bukannya umul Quran. Kalau kita baca Yasin umul Quran, lu ngaji di mana? Yang namanya umul Quran Fatihah. Ada lagi namanya Qulubul Quran Yasin. Itu namanya Qulubul Quran Yasin. Jantungnya Al-Quran Yasin. Emaknya, biangnya Al-Quran suratul Fatihah. Pasti saya ngomong suhuf yang ada 100 ya. Lalu ada kitab Jabur, Injil, Taurat, itu semuanya ada maknanya di Al-Quran. Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu maknanya ada di suratul Fatihah. Makna Fatihah arti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah maknanya terkumpul dalam huruf ba. Tuh, jadi jangan macam-macam sama Fatihah. Kalau ada orang mau batin pasti baca Fatihah. Fatihah. Mungkin hari doain teman kita Al-Baqarah. Ya, lama. Udah biangnya, udah kena itu orang biangnya emak. Umul asal kata umi, emaknya Al-Quran Fatihah. Udah semuanya ada. Ya insya Allah. Makanya kalau kita baca Fatihah sama aja kita dapat pahala 6.666 ayat, 30 juz, 14 ayat, sama aja kita pernah baca. Namanya kitab Jabur, Injil, Taurat, 100 suhuf, udah terangkai dalam suratul Fatihah. Halo? Gitu ya. Jadi kita kembali niat. Yang kedua nih, dua aja beda. Wa tsani ghuslul wajhi min manabiti sya'rir ra'si ila muntazaqni. Jadi membasuh muka, mana batasan muka? Tempat tumbuh rambut sampai ila muntazaqni, sampai ini nih dagu. Nih, tuh batasannya sini, rambut sampai sini nih batasan muka. Itu dari atas sampai bawah. Kalau di samping wamin wadadi ihda ujunaini, yaitu pentil kuping. Pentil ini ada gini, belum bisa kuping nggak sih?
Kuping lain kalau ngaji jam tidur. Nego kalau wujud lain. Wujudun kuping saya ngajarin lagi sarun rambut, wujudun telinga, ainun mata, habibi suaminya. Nih dari yang namanya watak, jadi yang namanya pentil kuping sebelah kanan di sini. Tuh apa sini? Halo. Kalau samping pentil kuping kanan ketemu pentil kuping kiri. Pentil itu apa sih sebenarnya? Udel. Lagi udel lagi. Pokoknya gitu lah. Ini pentil nih gini nih. Yang tahu. Udah. Kalau masalah pentil hanya mau dah. Nah, apa nih Pak Hitung? Nanti ini paham. Batasan muka sekali lagi ibu bapak tolong lihat wajah saya, jangan berkedip. Kalau kalian pada orang pada belajar sama Mbak Google sih, kalau Mbak Google tidak dipraktekkan. Tapi kalau kita belajar ada murabi, nah itu dilihatin batasannya mana? Tumbuh rambut di sini, sampai ini namanya janggut. Nih, yang sini nih. Jenggot mana nih? Jaknun itu artinya dagu. Belajar bahasa Arab besok. Jaknun artinya dagu. Misalnya nih, atas bawah. Kalau muka ini dari sini nih, pentil ini ketemu pentil ini, rata semuanya. Karena ada orang yang udah begitu gitu. Iya udah begitu. Oh dia masih kecil, bukan anak muda, bukan ketua. Oh kalau bilangin ketua yang kagak ngaji. Mengaji bicara mulu, ketahuan kan. Tuh. Jadi yang pertama nih, yang kedua namanya asrani ghuslul wajhi, membasuh muka. Kalau batasannya rambut sampai dagu, jenggot, dagu. Kalau jenggot kok kemarin dong bang, kagak. Dagu bukan jenggot. Karena lagi itu namanya kita aneh dia. Nih ya, dagu. Kalau gitu jenggot nanti segini besar ya, masih banget banget. Ini kanan. Ini batasan ada namanya patok kuping, patok ini bagusan. Patok sebelah kanan sama patok sebelah kiri. Udah tuh namanya wajah. Itu batasan wajah. Jadi perselil wajihnya badannya apa itu? Halo? Jadi fardu wudu yang kedua membasuh muka. Kalau niat itu dari awal, tapi indah ghuslil wajhi. Ketika hendak basuh muka mau basuh muka nih, tampakan tangan nih. Ya, tangan, telapak tangan, apa nama besput semuanya jadi kemarin. Terus mulut, komor, hidung, masukin air, baris minta namanya. Habis itu mau muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa irafil hadatsil asghar fardha lillahi ta'ala. Itu jangan begini nih. Air nih. Kalau wudu wajibnya di rumah. Di masjid musola batal itu mah, kalau batal di masjid. Kalau wajibnya di rumah. Yang kedua kalau kata Abah, kalau di itu tuh di masjid air makruh, nggak boleh. Dikasih sama Abah dikit aja tuh. Ini orang semua. Iya, tuh lah, jangan sampai habis, ya. Kalau kata Abah Ali, saya banyak gitu, nggak boleh Ustaz. Ya, jadi kalau Ustaz makruh. Jadi nggak boleh karena airnya air masjid, jadi wajib wudu di rumah. Ke masjid, wudu, nah baru situ udah. Ya, untuk ngaku aja, untuk jangan diem aja, untuk ngaku. Di depan tuh ngaku, tapi saya baru nemuin ada imam kentut, gak ada nih. Ya gak ada, imam ini mah ada, sudah imam, malu kentut mulu loh. Jadi gitu ya, insya Allah dua aja. Insya Allah kurangnya berapa? Kalau dong kurangnya berapa? Empat. Ini empatnya. Nah, malu habis depan. Insya Allah mudah-mudahan banyak umur semuanya. Habis depannya, ya. Jadi kota kayak orang isinya sekitar. Jangan kayak kecuk banget. Bantu saya makan bareng-bareng. Halo? Iya kan harus mesen. Kalau nggak bisa taklim itu buat duit, bukan kasih jadi duit biayain.
minimal 2000 dah. Emang lu kagak surga? Kalau bisa kalau receh dikaliin, receh diangkat. Kalau 50.000 diangkat. Mau, enggak. Ya, makanya kenapa kalau kita dia itu apa namanya? Baskom diangkat taruh beras. Apa coba? Supaya ngasih duit receh nggak bunyi. Coba kalau ada beras. Wah, seribu. Ada beras, nah, itu kan saya aja. Allah alam bisawal Fatihah. Ya Allah